مجھے نیب پر اعتماد نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے کسی رہنما کے خلاف کارروائی کرے گا۔ نیب نے حلیم عدل شیخ کا کیس لیا، کوئی شک نہیں انہیں کلین چٹ دے دی جائے گی۔ علی زیدی کو احساس ہو جائے تو اپنی غلطی تسلیم کر لیں کہ جھوٹ بولا۔ اجمل وزیر کو بے قاعدگیوں کے بعد ہٹایا گیا۔ حلیم عدل شیخ سمیت جس نے بھی غیر قانونی تعمیرات کی ایکشن لینا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی اور ناصر حسین شاہ کی پریس کانفرنس۔ صوبائی وزیر حقیقی مسئلے سے توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں۔ عزیر بلوچ برسوں سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حراست میں ہے۔ عزیر بلوچ کی سرپرستی کرنے والے طاقتور سیاستدانوں کے نام جی آئی ٹی میں ہیں۔ میں نے کھلی درخواست کی تھی کہ عزیر بلوچ کو رینجرز کی تحویل میں دیا جائے۔ سندھ حکومت 4 سال سے کیوں سو رہی تھی؟ پی ٹی آئی رہنما علی زیدی کا سعید غنی ناصر حسین شاہ کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ تحریک انصاف کا سندھ سرکار کے خلاف نیب میں جانے کا اعلان۔ حلیم عدل شیخ کہتے ہیں صوبے میں ہر کام پر 52% رشوت لی جاتی ہے۔ 256 ایکڑ زمین کے معاملے میں کوئی صداقت نہیں، ریکارڈ موجود ہے۔ فردوس شمیم نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی لیڈر کا اعلان ہے کرپشن کرنے والا پارٹی میں نہیں رہے گا۔ ابھی کل ایک آڈیو لیک ہوئی جس پر فوری ایکشن لیا گیا۔ ہم میں سے کوئی مسٹر 10% نہیں۔ میرے خلاف سازش ہوئی، الزامات کا سامنا کروں گا۔ مبینہ آڈیو اسکینڈل کا شکار بننے والے سابق کے پی کے حکومت کے ترجمان اجمل وزیر کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کا قائل ہوں۔ مختلف اجلاسوں اور بریفنگز کو اب ایڈٹ کر کے من گھڑت آڈیو تیار کی گئی۔ جس بنیاد پر یہ آڈیو بنائی گئی ہے وہ اس اشتہاری کمپنی کی فہرست ہے جو ٹی وی چینلز کو ملنا تھا۔ حکومت کا معیشت پر ریگولیٹری پابندیاں نرم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقتصادی تھنک ٹینک کے اجلاس میں 8 شعبوں میں اصلاحات کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کہتے ہیں حکومتی قرضہ آسان اور محفوظ ہونے کی وجہ سے بینک اس میں ہر صورت سرمایہ کاری کریں گے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی وزیر اعظم کی اس بات سے اتفاق کیا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ہیش ٹیگ کپتان کا بڑھتا ہوا پاکستان چھا گیا۔ ہزاروں لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کر کے کپتان کا بڑھتا ہوا پاکستان کو ٹاپ ٹرینڈ بنا دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیض حسن چوہان کہتے ہیں سوشل میڈیا پر وزیر اعظم عمران خان سے اظہار یکجہتی عوام کا ان پر اعتماد کا اظہار ہے۔ عوام جانتی ہے کہ عمران خان پاکستان کے داخلی، خارجی اور معاشی مسائل کے حل کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ مندر کی تعمیر کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ چیلنج۔ چیف جسٹس عاطر من اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ درخواست میں کہا گیا کہ آئین میں ایسی کوئی اجازت نہیں کہ ریاست غیر مسلموں کے لیے مندر تعمیر کرے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ مندر کی تعمیر غیر قانونی قرار دے کر روکنے کا حکم دیا جائے۔ عدالت سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ، نکاسیاب کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ مختلف مقامات پر پانی کھڑا دیکھ کر برہمی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بغیر سیکیورٹی شہر کے سڑکوں پر نکل آئے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ شہریوں کے لیے مونسون سیزن میں سب سے بہتر انتظامات کیے ہیں، متعلقہ افسران کو فیلڈ میں نظر آنا ہوگا۔ پنجاب میں بارشوں سے موسم خوشگوار، مرید کے فیصل آباد، منڈی بہاؤدین سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بادل خوب برسے جس سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ موسم کا احوال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ آج بھی پنجاب، کے پی کے، گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسے۔ ملک میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 2.5 لاکھ کے قریب پہنچ گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 74 مریض جاں بحق ہو گئے۔ 2521 نئے کیسز سامنے آئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق نئے اور مہلک وائرس سے
पाकिस्तान भर में 2,48,872 अफराद मुतासर हुए, जबकि अमवात की तादाद 5,197 हो गई। फरवरी से कोरोना के खिलाफ इकदाम शुरू कर दिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, कोरोना वबा का इलाज अभी डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम। अस्पतालों में सहूलतों को बढ़ा दिया गया है। सिंध दूसरे सूबों से टेस्टिंग में डबल है। जब तक वैक्सीन नहीं आती वबा पर कंट्रोल मुश्किल है। रोजाना की बुनियाद पर 25,000 टेस्ट हो रहे हैं। NCC की मीटिंग काफ़ी दिन से नहीं हुई। स्टेट बैंक का 15 बैंकों को जुर्माना। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने आयद किए गए। जुर्माने सार्फिन की मालूमात न रखने और फॉरेन एक्सचेंज कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर किए गए। कौमी खजाने को 34 करोड़ का झटका। 22 कस्टम्स क्लियरेंस एजेंट्स गिरफ्तार। मुलजिमान ने ईरानी सेब मंगवाए और ड्यूटी अफगानी सेबों की बदले अदा की। अफगानी सेब पर ड्यूटी 10%, जबकि ईरानी पर 20% है। 5 इंपोर्टर्स को गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 5,63,000 से ज़ायद हो गई। मजीद 32,523 अफराद में मर्ज की तशख़ीस। आलमी वबा से अब तक 73,85,000 से ज़ायद अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 32,92,000 से ज़्यादा हो गई। मंडी बहाउद्दीन में घरेलू नाचाकी पर शोहर ने तेज धाराला से बीवी को कत्ल कर दिया। वाक़या मोहल्ला शफ्ताबाद डेरा मुजम्मल शाह में पेश आया। मुलजिम शब्बीर मौका से फरार होने में कामयाब। मकतूला 2 बच्चों की मां थी। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। जलालपुर पीरवाला में थाना सदर के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला। जेर हिरासत डकैत साथियों की फायरिंग से दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक फिदा हुसैन को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था कि साथियों ने घात लगाकर फायरिंग कर दी। मुलजिम 3 MR मखदूम रशीद मुल्तान का रहायशी था। मेलसी के इलाके शताबगढ़ चौक के करीब ट्रैफिक हादसा। बाप जामहक, बेटी जख्मी, भतीजा महफूज रहा। असलम रिश्तेदार की कुलखानी में शिरकत के लिए जा रहा था कि ट्रैक्टर ट्राली ने टक्कर मार दी, जिससे वह मौका पर दम तोड़ गया। बेटी सानिया की टांग टूट गई। जहीर मौजूदा तौर पर महफूज रहा। घोटकी में पुलिस ने अंधे कत्ल का मुहिम्मा 24 घंटों में हल कर लिया। उस्मान मलिक का कातिल इसका दोस्त ही निकला। मुलजिम गिरफ्तार। उस्मान मलिक के वालिद ने पुलिस की इत्तला दी कि हमारा बच्चा घर से लापता है। SSP उमर तुफैल ने DSP उबाड़ो को जिम्मेदारी सौंपी कि बच्चे को तलाश किया जाए। और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाना सफी सरवर की समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मंशियात फरोश तालिब गिरफ्तार। 15 लीटर शराब बरामद। मुकदमा दर्ज। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियो से मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जाने, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि समाजी राब्तों की वेबसाइट पर #कप्तान का बढ़ता हुआ पाकिस्तान छा गया। हज़ारों लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार करके कप्तान का बढ़ता हुआ पाकिस्तान को टॉप ट्रेंड बना दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ल हसन चौहान कहते हैं, सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म इमरान खान से इजहार यकजहती आवाम का उन पर एतमाद का इजहार है। आज भी पाकिस्तान की आवाम वज़ीर आज़म इमरान खान के शाना बशाना खड़ी है। आवाम जानती है कि इमरान खान पाकिस्तान के दाखिली, खारजी और मुआशी मसाइल के हल के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तानी अवाम बेहतरी के लिए मुत्तहिद हैं। ईद कुर्बान के लिए तैयारियां शुरू। इस साल कोरोना की वजह से हालात मुख्तलिफ हैं। हुकूमत ने मवेशी मंडियां लगाने की इजाज़त तो दे दी, मगर चंद शराइत के साथ। मज़ीद जानते हैं हारून आबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट।
ملک بھر میں عید الاضحیٰ کی آمد اور قربانی کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے۔ حکومت نے قربانی کے جانوروں کی منڈیاں بھی اس سال کورونا وبا کے باعث مخصوص SOPs کے تحت لگانے کی اجازت دی ہے۔ کورونا وبا کے باعث پہلے سے تباہ حال عوام کے لیے قربانی کے حوالے سے بری خبر۔ قربانی کے جانوروں پر فی جانور مخصوص ٹیکس ہے۔ عوامی حلقوں کی طرف سے موجودہ سخت معاشی حالات میں قربانی جیسے مذہبی فریضے پر بھی ٹیکس لگانے پر حکومت پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ پہلے ہی کاروباری حالات بہت خراب ہیں، اوپر سے حکومت کی طرف سے ٹیکسز اور مہنگائی کو کنٹرول نہ کرنا اس حکومت کی نااہلی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی گوری، ہارون آباد۔ اسسٹنٹ کمشنر پدوں کی آصف علی ڈوگر کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ مقامی سیاسی قیادت اور مخیر حضرات کے تعاون سے DPS کے منصوبے کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئیں۔ DPS ڈیولپمنٹ کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلہ، دیپالپور میں موجود DPS کے ڈیزائن کے مطابق تعمیرات کا عمل شروع کیا جائے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر آصف علی ڈوگر کا کہنا تھا کہ منصوبے کو جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ معیاری تعلیم کے لیے ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن آصف اقبال چودھری کی زیر صدارت پرائز کنٹرول اور عید الاضحیٰ کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر متعلقہ محکمہ جات کے انتظامی افسران نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن آصف اقبال چودھری کی زیر صدارت پرائز کنٹرول اور عید الاضحیٰ کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے کمشنر آفس بہاولپور کانفرنس روم میں جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں متعلقہ ضلع کے ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر متعلقہ محکمہ جات کے انتظامی افسران نے شرکت کی۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہ گرام فروش اور ذخیرہ اندوز معاشرے کے ناسور ہیں، ان کے خلاف آئینی ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے انہیں کفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس سلسلے میں تمام پرائز کنٹرول مجسٹریٹ اور دیگر انتظامی افسران سخت پالیسی کے تحت اقدامات پورے کر لائیں تاکہ عوام کو فوری اور مستقل بنیادوں پر ریلیف مہیا ہو سکے۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن ہدایت کی کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر مقرر کردہ جگہوں کے علاوہ دیگر جگہوں پر مویشی منڈیوں کا قیام کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ اگر کوئی عناصر ایسا کرنے کی کوشش کرے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ مویشی منڈیوں میں تھرمل سکینرز، ہاتھ دھونے کا بندوبست اور سماجی فاصلے برقرار رکھنے کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خطرات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عید الفطر کے بعد کورونا وائرس کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا تھا، لیکن انتظامی افسران کی جانب سے فوری طور پر اقدامات کرنے اور کورونا وائرس SOPs اور سختی سے عمل درآمد کرانے سے یہ گراف مسلسل نیچے جا رہا ہے، جو کہ خوش آئندہ بات ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ مستقبل میں بھی ان اقدامات پر مستقل بنیادوں پر عمل درآمد کرایا جائے گا تاکہ لوگوں کو کورونا وائرس کے خطرات سے محفوظ رکھا جا سکے اور قیمتی انسانی جانوں کا تحفظ ممکن ہو سکے۔ کیمرہ مین خرم اشتاق کے رتو ڈیروں میں میونسپل کمیٹی پبلک ہیلتھ انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھل گیا۔ 500 ملازمین کے باوجود شہر کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، سیوریج کا گندا پانی سڑکوں پر، شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ عرفان کالونی کے نام پر کام کے لیے پیسے آئے، لیکن ممتاز ربانی نے من پسند لوگوں کے محلوں میں کام کروا لیا۔ آل پنجاب گورنمنٹ امپلائیز الائنس پنجاب کا کنونشن سرگودا میں منعقد ہوا، جس میں تمام تنظیموں کے قائدین نے بھرپور شرکت کی۔ ملازمین نے مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھرنے کا عندیہ دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سرپرست اعلیٰ حافظ عبدالناصر، چیئرمین چودھری خالد جاوید دیگر نے کہا کہ مشترکہ چارٹر آف ڈیمانڈ پاکستان کے تمام سرکاری ملازمین کا بلا تفریق حق ہے۔ پنجاب ایمرجنسی سروسز ریسکیو 1122 ساہیوال کے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں کال موصول ہوئی کہ طارق بن زیاد کالونی میں ایک گواہ ہائی وولٹیج بجلی کی تاروں میں پھنس گیا ہے، جس پر اہلکار فوری طور پر روانہ ہوئے۔ اہلکاروں نے دانشمندی کے ساتھ پیشہ ورانہ مہارتوں کو بروئے کار لا کر خود کو بجلی کی تاروں سے بچاتے ہوئے کوے کو بحفاظت نکالا۔ اہلکاروں نے اس کے زخم پر پٹی کی اور پانی پلا کر آزاد کر دیا۔ SSP آپریشنز پشاور منصور امان نے ریگی سب ڈویژن کے تھانہ ریگی، تھانہ ناصر باغ، تھانہ ریگی ماڈل ٹاؤن کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر SP رولر وقار خان اور DSP ریگی زاہد عالم خان بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ دورے کے دوران تھانوں کا ریکارڈ، CCTV کیمرے چیک کرنے کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ SSP آپریشن نے حوالاتیوں سے پولیس کے رویے بارے میں بھی دریافت کیا۔
मंडी बहाउद्दीन में घरेलू नचाकी पर शोहर ने तेज धार आले से बीवी को कत्ल कर दिया। मोहल्ला चक्काबाद डेरा मुजम्मल शाह में रिहाइश पजीर शब्बीर ने घरेलू नचाकी पर तेज धार आला से वार करके बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम शब्बीर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। मकतूला 2 बच्चों की मां थी। पुलिस थाना सिविल लाइन ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। जलालपुर पीरवाला में थाना सदर के इलाके में परमट रोड हाजी पुल पर मुबैना पुलिस मुकाबला। जेर हिरासत एक डकैत दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत फिदा हुसैन नामी डकैत को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था कि साथियों ने घात लगाकर फायरिंग कर दी, जिससे मुलजिम फिदा हुसैन गोली लगने से मौका पर ही दम तोड़ गया। पुलिस की जानिब से जवाबी फायरिंग की गई मगर डकैत फरार होने में कामयाब हो गए। मुलजिम 3 MR मखदूम रशीद मुल्तान का रिहायशी था। घोटकी पुलिस ने अंधे कत्ल का मामला 24 घंटों में हल कर लिया। उस्मान मलिक का कातिल इसका दोस्त ही निकला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस्मान मलिक के वालिद ने खंबड़ा पुलिस को इतला दी कि हमारा बच्चा घर से लापता है, जिस पर SSP उमर तुफैल ने नोटिस लेते हुए DSP उबाड़ो को जल्द अज जल्द बच्चे को ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपी। पुलिस ने एक मशकूक मुलजिम को पकड़कर तफ्तीश शुरू की तो इसने इकबाल जुर्म कर लिया। कमांडेंट BMP हमजा सालिक की हिदायत पर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाना सखी सरवर की समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। SHO दर मोहम्मद खान लगाई ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश तालिब हुसैन अलमारूफ आरिफ को 15 लीटर शराब समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मौका पर SHO दर मोहम्मद खान लगाई ने कहा कि कमांडेंट BMP की हिदायत पर समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। जहानिया के नमाही गांव 113 10 में ज़मीन के तनाज़े पर 72 अफराद ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, जिसकी फुटेज कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली। तशद्दुद से परवीन और इसके 2 बच्चे ज़ख्मी, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजमान खातून फरहत परवीन की जगह पर कब्जा करना चाहते थे। जहानिया पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। पुलिस के जाने के बाद दोबारा 72 मुलजमान ने कब्जा करने की कोशिश की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा फैसल गुलजार की हिदायत पर नाजायज़ असलहा रखने वालों के खिलाफ SHO थाना मियानी सज्जाद अहमद ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद तुफैल और मोहम्मद शफी पर मुश्तमिल टीम के हमरा थाना मियानी के मुख्तलिफ इलाकों में छापा मार कार्रवाइयाँ करते हुए मुलजमान अजहर उमर हयात सकनान पखोवाल से क्लाशनकोव 12 बोर बंदूक, शबान वसीम सकना सगभाला से राइफल 444 बोर 7mm बरामद कर ली। मियानी के इलाके शताबगढ़ चौक के करीब ट्रैफिक हादसा, बाप जाम हक, बेटी जख्मी, भतीजा महफूज रहा। असलम ने अपने भतीजे जहीर और बेटी सानिया के हमरा मोटरसाइकिल पर हासिलपुर से 14 पुल रिश्तेदार की कुलखानी में शिरकत के लिए जा रहा था कि शताबगढ़ चौक के करीब ट्रैक्टर ट्राली ने टक्कर मार दी, जिससे असलम का सर तन से जुदा हो गया। बेटी सानिया की टांग टूट गई। जहीर मौजाना तौर पर बच गया। एंटी करप्शन का कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन, इसके दौरान कार्रवाई महकमा औकाफ की करोड़ों रुपए की कीमती अराजी वागुजार करवा ली गई। मजीद जानते हैं कोट मिठन से जुल्फिकार अली भट्टी की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट डायरेक्टर राजनपुर और सर्कल इंचार्ज ने दौरान ऑपरेशन खानका हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेरे एहतमाम महकमा औकाफ की मौजा कोटला सैद खां में काबजीन से 13 एकड़ 7 कनाल 10 मरले जमीन वागुजार करा ली। ऑपरेशन में कोट मिठन पुलिस और महकमा माल का अमला भी मौजूद था। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि वागुजार रकबे पर दोबारा कब्जा की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और फसल काश्ता की देखभाल के बाद तमाम आमदनी से अखराजात नफी करके आमदनी दखल खजाना सरकार कराई जाए। टीम के हमरा मियाँ चन्नू के नमाही गांव 4415L के मकीनों का पुलिस थाना सदर के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि हमारे बेटे ने पसंद की शादी की, लड़की वरसा के पास है, पुलिस बिला वजह तंग कर रही है। मजीद जानते हैं मनान चौधरी की इस रिपोर्ट में। मियाँ चन्नू के नवाही गांव 4415L में अहलिया ने इलाका मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद आरिफ व दीगर मर्दों खवातीन ने पुलिस थाना सदर के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि हमारे बेटे तनवीर अहमद ने लड़की से पसंद की शादी की थी। बाद लड़की को पंचायती फैसले के बाद वुरसा के हवाले कर दिया गया, जबकि कुछ दिन बाद लड़की के वुरसा ने गैर कानूनी तरीके से लड़की की दोबारा कहीं और शादी करके निकाह पर निकाह करवा दिया।
मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अब पुलिस थाना सदर उन्हें दोबारा तंग कर रही है, जबकि लड़की अपने वर्सा के पास है। मुजाहिरीन ने मजीद बताया कि पुलिस घर में छापे मार रही है और घर में तोड़ फोड़ भी करती है, जबकि पुलिस थाना सदर घर से लाखों रुपए मालियत के जानवर भी अपने साथ ले गए हैं। मुजाहिरीन ने DSP मियां चन्नू, DPO खानेवाल, RPO मुल्तान और IG पंजाब से मेरिट पर तफ्तीश करने और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ राब्ता करने पर DPO खानेवाल मोहम्मद अली वसीम ने बताया कि मामला मेरे नोटिस में है और मेरिट पर तफ्तीश की जाएगी। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ अब्दुल मनान कोहिट। खपड़ों के नवाही इलाके वारिया मोरी के आबाद गारों का SDO महकमा अपाची शाहिद मेमन और अमला के खिलाफ सांगड़ मेन रोड पर टायरों को जलाकर मुजाहरा। अमदाद, साहिल हंगूर, जो शहमीर मरी, सज्जाद हंगूर, सैयद बकादर शाह समेत दीगर मुजाहिरीन ने धरना भी दिया। इस मौका पर उन्होंने SDO शाहिद मेमन के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि बारिश का बहाना बनाकर खपड़ों केनाल में से निकलने वाली छोटी नहरों का पानी बंद करवा दिया जाता है। जैकबाबाद में मजदूर शहरी इत्तेहाद ने सिविल अस्पताल में होने वाली मुबैना करप्शन के खिलाफ एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर दिया। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानते हैं गौस बख्श की इस रिपोर्ट। मजदूर शहरी इत्तेहाद की जानिब से जिम्स और सिविल अस्पताल के खिलाफ शहीद अल्लाह बख्श पार्क से लेकर प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली में कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजदूर शहरी इत्तेहाद के चेयरमैन हाजी गुलाम नबी रिंद ने कहा कि जिम्स हॉस्पिटल और सिविल अस्पताल में करोड़ों रुपए की बजट सालाना होने के बावजूद भी अदियात का फुकदान है। का हो चाहे बलूचिस्तान का हो, जब से ये ठग आया है और उनकी टीम जो करप्ट माफिया का गुलाम है, जो अपने आकाओं को राजी करने के लिए यहाँ सारे मरीज जो जाते हैं उसको बोलते हैं OPD बंद है, दवाई भी नहीं है। मुझे सबूत हैं, ये निजी मेडिकल सेंटर में दवाइयाँ बेच रही हैं। गवर्नमेंट इंक्वायरी करे, मैं उसका सबूत दूंगा। लेकिन हेल्थ मिनिस्टर को बताना चाहता हूँ कि जिम्स में जो ठेकेदार निज़ाम है वो सिर्फ नामनाद वडेरों के गुलाम है। दूर दराज से आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिंध हुकूमत और हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए कि जिम्स और सिविल अस्पताल के खिलाफ शफाफ इंक्वायरी की जाए। कैमरामैन खालिद के साथ गौस बख्श। मार्केट कमेटी जड़ामाला के चेयरमैन मिर्ज़ा अरशद महमूद बेग की क़यादत में टाइगर फोर्स की जानिब से आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। शहरियों में मास्क तकसीम किए गए। इस मौका पर चेयरमैन मार्केट कमेटी मिर्ज़ा अरशद बेग, वाइस चेयरमैन अब्दुल हफीज़ अंजुम, शौकत शराजी, अरसलान चौधरी, शेख सईद अहमद और मलिक नईम वफा भी मौजूद थे। चेयरमैन मार्केट कमेटी की जानिब से टाइगर फोर्स के जवानों को किट्स फराहम की गई। मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख ने कहा कि 30 साल में इतने काम नहीं हुए जितने गुज़िश्ता 4 साल के दौरान हुए। जारी तरक्याती स्कीमों पर 75% काम मुकम्मल कर लिया गया है। वाटर कमीशन के अहकामात भी तरक्याती स्कीमों की तकमील में रुकावट बने। इन मुश्किलात के बावजूद फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। कोशिश है कि मुद्दत मुकम्मल होने से कबल शहरियों को तमाम बल्दियाती सहूलियात फराहम की जाएंगी। THQ अस्पताल अहमदपुर सयाल में सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई और कोरोना वार्ड की इफ्ताही तकरीब वफाकी वज़ीर साहबजादा महबूब सुल्तान, पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद और असिस्टेंट कमिश्नर असद अली ने इफ्तिताह किया। मज़ीद जानते हैं सैयद कमर जमान नकवी की इस रिपोर्ट में। पुरसयाल THQ अस्पताल में सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई और कोरोना वार्ड की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वफाकी वज़ीर साहिबजादा महबूब सुल्तान, पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर असद अली, ज़िला सदर PTI मियाँ गुलाम गाजी खान सियाल, MS THQ अस्पताल डॉक्टर हफीजुल्लाह खान खालिद, साबिक सिटी नाज़िम राना इम्तियाज़ अहमद, CO खालिद महमूद कमर ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर साहिबजादा महबूब सुल्तान, पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान ने सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई और कोरोना वार्ड का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनका कहना था कि सेहत और तालीम PTI की हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। हमारी गवर्नमेंट की यही तरजीहात हैं कि हमारे जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे काफ़ी कमियाँ हैं उनको पूरा किया जाए। ये आपके सामने है कि मेयर शहबाज खान साहब इसी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में आज तीसरी दफ़ा विज़िट कर रहे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान का कहना था कि THQ अस्पताल की तरह RSC गढ़ महाराजा में भी जल्द तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी ताकि तहसील भर में किसी शहरी को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अल्लाह ताला अगर हल्के की कोई बच्चा MBBS किसी ने किया हो, FCPS किया हुआ, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उनके 8 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर आ जाएंगे और ये सहूलतें
इंशाअल्लाह ताला हमारी तहसील में तमाम मुकम्मल हो जाए। इफ्तिताही तकरीब के दौरान हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से तहसील पर में असिस्टेंट कमिश्नर असद अली की डिप्टी कमिश्नर सांगड़ के हुक्म पर टंडू आदम में लॉकडाउन और SOPs की खिलाफ वर्जी पर शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर 15 से ज़ायद दुकानें सील। MA जना, शहदादपुर, टंडू आला यार, स्टेशन रोड और मोहम्मदी चौक समेत दीगर मुकामात पर कार्रवाई की गई। सील की गई दुकानों और होटल्स मालिकान ने लॉकडाउन के बावजूद दुकानें खुली रखी हुई थी। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने वाले सरकारी और गैर सरकारी इदारों के एजाज़ में कोहाट इंतज़ामिया की जानिब से तकरीब का अहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हैं फैज़ान बनोरी की इस रिपोर्ट में। ज़िली इंतजामिया की जानिब से DC ऑफिस कोहाट में एक एजाजी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें शहर के सरकारी व गैर सरकारी इदारों ने शिरकत की। तकरीब का मकसद कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा से जंग लड़ने वाले अफराद को सर्टिफिकेट से नवाजना था। मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में ज़िली इंतजामिया, महकमा पुलिस, महकमा सेहत, WSSC, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, महकमा बल्दियात और मीडिया के मेंबरान ने शिरकत की। फाइट करने में हमारे कोहाट के तमाम जो लोग हैं उन्होंने बड़ा मौसर किरदार अदा किया, और ख़ास तौर पे हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। कोहाट कैप्टन रिटायर अब्दुर्रहमान ने इदारों की हौसला अफजाई के लिए मुनक्किद की गई एजाजी तकरीब को शरका ने खूब सराहा। आज ये तकरीब मुनक्किद की गई ताकि उन सबको बुला के ये बताया जाए कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा आपकी शुक्रगुजार है। यकीनन हुकूमती सतह पर कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा से लड़ने वाले इदारों के लिए एक ऐसी तकरीब काबिल तारीफ है। ज़ाहिर पीर की रूहानी शख्सियत बाबा अमीन शाह हाशमी का ख़त्म चहलम। सिंध और पंजाब से सैकड़ों मुरीदैन, सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर नादिर शाह हाशमी की दस्तार बंदी भी की गई। चहलम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। सना खान ने नात उलमा कराम ने वली अल्लाह की इस्लामी खदमात पर सैर हासिल गुफ्तगू की। ताहम ज़ायरीन ने बाबा सैयद अमीन शाह हाशमी की दरगाह में हाजिरी देकर मन्नतें मांगी। इस मौका पर कोरोना वबा के ख़ात्मे के लिए भी दुआ की गई। सियासी, समाजी, अदबी हलकों ने मोरो नेशनल प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा करते हुए मुतालबा किया कि शायर अदीब अरबाब अली का सरकारी सतह पर इलाज करवाया जाए। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद चौहान की इस रिपोर्ट में। मोरो सिंध के मशहूर कहानीकार, 300 से ज़ायद सिंधी ड्रामों के तख्लीकार, मुसनिफ़, अदाकार अरबाब अली छजरो की अचानक तबीयत ख़राब हो गई, जिसको फौरी तौर पर मोरो सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर सहूलियात के फुकदान के बायस और हालत तमाम बिगड़ने पर उन्हें नवाब शाह रेफर किया गया, जहां डॉक्टर्स के चेकअप के बाद उन्हें पता चला कि ब्लड प्रेशर की वजह से दिमाग की नस को शदीद नुकसान पहुंचा है। नवाब शाह के प्राइवेट सेंटर में दाखिल किया गया है। फनकार की ज़िंदगी बचाने और सरकारी सतह पर इलाज करवाने के लिए मोरो नेशनल प्रेस क्लब के सामने शायर अजीम सिंधी, शाहनवाज भट्टी, अब्दुल्ला जैसर, यूसुफ सोलंकी, अली नवाज लिगारी और दीगर की सरबराही में एहतजाजी धरना दिया गया। एहतजाज करने वालों का कहना था कि सिंध हुकूमत ने अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए उन्हें सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपये का चेक थमा दिया है, जो कि बिल्कुल ना के बराबर है। एहतजाज करने वालों ने मुतालबा किया है कि सिंध हुकूमत चेक और नकद देने के बजाय शायर का सरकारी सतह पर इलाज करवाएं। एहतजाज करने वालों ने सिंध हुकूमत और वज़ीर सकाफत को अपील की है कि सिंध के मशहूर अदाकार मुसन्निफ की ज़िंदगी बचाए। दूसरी सूरत में एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। कैमरामैन अली अकबर के साथ मोहम्मद अमीन चौहान को। हरिपुर हज़ारा खूबसूरती में सानी नहीं रखता। कुदरती आबशारें इसकी खूबसूरती को दुबाला कर देती हैं। हवेलियाँ, आमरिया आबशार भी अपनी खूबसूरती की वजह से मुल्क भर से सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे किए हुए है। मज़ीद जानते हैं अरशद महमूद की इस रिपोर्ट में। हज़ारा अपनी खूबसूरती और दिलकश मनाजर की वजह से अपना सानी नहीं रखता और कुदरती तौर पर आबशारें इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करती हैं। इसी तरह की एक आबशार जिसे अम्ब्रेला आबशार का नाम दिया गया। हवेलियाँ सजीकोट आबशार से 3 किलोमीटर के फासले पर पौना के मकाम पर सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है और इसकी खूबसूरती और कुदरती मनाजर की आहटें सयाहों को यहाँ आने पर मजबूर करती हैं। हाल ही में दरियाफ्त होने वाली अम्ब्रेला आबशार मुल्क भर से सयाहों की आमद जारी है। इसकी खूबसूरती और दिलकश और कुदरती मनाजर ने सिंध, पंजाब और KPK के दूर दराज के इलाकों से आने वाले सयाहों को अपनी हसीन और खूबसूरती पर अपना दिलदादा बना दिया है। जन्नत के एक टुकड़े ला गए हैं तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। हमारे साथ उस्ताद वो भी हमारे साथ आए हैं तो यकीन करें बहुत मज़ा आया है। आगे अम्ब्रेला आबशार है, 2 किलोमीटर सजीकोट आबशार से आगे हम आए। रास्ता थोड़ा सा दुश्वार है
میری ریکویسٹ ہے جناب عزت مآب اور مزیب نروٹا صاحب سے کہ یہاں پہ راستہ تھوڑا دشوار ہے، اس راستے کو تھوڑا ٹھیک کیا جائے. مجھ سے اسپیشلی ہم اپنے جو ہمارے ایم پی اے ہیں اور ایم این اے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را جو ہمارا راستے کا پرابلم ہے اس کو سالو کریں. پونا آبشار جو انتہائی دشوار گزار پہاڑی علاقے میں واقع ہے، اس تک پہنچنے کے لیے سیاحوں کو خطرناک راستوں سے گزر کر جانا پڑتا ہے جو کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتا ہے. خاص کر فیمیل اس دشوار گزار راستے کی وجہ سے انتہائی خوفزدہ دکھائی دیتی ہیں. عوامی حلقوں کا کہنا ہے اگر ضلعی انتظامیہ اور منتخب ایم این اے اور ایم پی اے اس طرف توجہ دے تو ہزارہ کے خوبصورت مقامات کا تحفظ اور اس علاقے کی پسماندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. راشد محمود، کوئی نور نیوز. لاہور شہر میں ڈاکو راج برقرار. نواں کوٹ میں ڈاکوؤں نے میڈیکل سٹور میں گھس کر فائرنگ شروع کر دی. دوائی لینے کے لیے آنے والے گاہکوں کو بھی یرغمال بنا لیا. دکاندار سے 1 لاکھ روپے نقدی، موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے اور بآسانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. پولیس نے تاحال مقدمہ تک درج نہیں کیا. واقعہ کی CCTV فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم صابر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اور اس واقعے کا مقدمہ کیوں درج نہیں ہو سکا؟ اسامہ، شہر لاہور میں ڈاکو راج برقرار ہے. سب سے پہلے اگر بات کی جائے نواں کوٹ کی تو نواں کوٹ میں جو ہے وہ ڈاکو نے ایک دیدہ دلیری سے میڈیکل سٹور کو لوٹا ہے. ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں CCTV کے ذریعے کس طرح سے 2 ڈاکو زبردستی نقاب پوش میڈیکل سٹور کے اندر داخل ہوتے ہیں. داخل ہوتے ہی چھت کے اوپر ایک فائر کیا جاتا ہے جس سے جو ہے وہ دکان میں گاہکوں کو جو ہے وہ خوف میں مبتلا کر کے جو ہے وہ ان کو یرغمال بنایا جاتا ہے. اسی پر جو ہے وہ ایک ڈاکو جو ہے وہ اسلحہ کے زور پہ کاؤنٹر کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کے جو ہے وہ دراز سے 1 لاکھ روپے نقدی اور ان کے قیمتی موبائل فون جو ہے وہ لیتے ہیں. اس کے بعد ان کو غلیظ گالیاں بھی دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکو واردات کرنے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو میڈیکل سٹور والے کسی دوسرے موبائل سے 15 پر کال کرتے ہیں. پولیس موقع پر بھی آتی ہے. CCTV فوٹیج بھی جو ہے وہ ان کو دکھائی جاتی ہے. اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ملزمان نہ گرفتار ہو سکے ہیں، نہ ان کا کوئی سراغ لگا. تو اس کے علاوہ جو ہے پولیس کی جانب سے تاہم ابھی تک مقدمہ بھی درج نہیں کیا گیا. اگر بات کی جائے ڈکیتی کے مقدمے کی 392 کے تحت جو ہے وہ ڈکیتی کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے. پولیس کی جانب سے جو ہے وہ ابھی تک مقدمہ درج نہیں کیا گیا. میڈیکل سٹور والے کو صرف جھوٹی تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ کے ڈاکو جلد گرفتار کر لیں گے، تاہم نہ ڈاکو گرفتار کیے گئے اور نہ ہی جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا. اگر لاہور شہر کی بات کی جائے تو بتائیے گا کہ جو مقدمے میں لیتو لال سے کام لیا جا رہا ہے، ایسی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پولیس مقدمہ درج نہیں کرنا چاہ رہی؟ اسامہ، کوئی بھی SHO لاہور کا ہو یا دیگر اضلاع کا ہو وہ 392 ڈکیتی کا مقدمہ جلد جو ہے وہ درج نہیں کرتا. CCPO لاہور اور IG پنجاب کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ کہا گیا تھا، بریفنگ دی گئی تھی تمام RPO DPO CPO اور CCPO کو کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی واردات ہو تو اس کا مقدمہ فوری طور پر درج کیا جائے. SHO اس لیے مقدمہ درج 392 ڈکیتی کا نہیں کرتے. SP حضرات اور CCPO کی جانب سے جو ہے وہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. کرائم میں جو ہے وہ اضافے کی وجوہات سے جو ہے وہ متعلقہ SHO ڈکیتی کا مقدمہ درج کرنے کی بجائے منت سماجت کر کے کچھ لوگوں کے چوری شدہ موبائل اپنے پاس سے واپس دے دیتے ہیں. کئی لوگوں کو جو ہے وہ رقم لوٹا دیتے ہیں اور کئی لوگوں کا جو ہے وہ ڈکیتی کی بجائے چوری کا مقدمہ درج کرنے کے لیے منت سماجت بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ تو مان جاتے ہیں لیکن CCTV فوٹیج جن کی ہوتی ہے ان کا مقدمہ تو لازمی درج کرنا پڑتا ہے. لیکن نواں کوٹ پولیس نے جو SHO ہے انہوں نے ابھی تک نہ چوری کا مقدمہ دیا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ڈکیتی کا مقدمہ درج کیا ہے. جو ہے وہ میڈیکل سٹور کا جو مالک ہے وہ دن رات جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے تھانے کے کہ میرا مقدمہ درج کر دیا جائے، تاہم اس کا مقدمہ بھی درج نہیں کیا جا رہا. ان کا یہی کہنا تھا کہ اس طرح سے دن دہاڑے 2 ڈاکو جو ہے وہ اسلحہ کے زور پہ میڈیکل سٹور لوٹ کر لے گئے. راستے میں ڈولفن بھی چلتی ہے، پیرو بھی چلتی ہے، مختلف تھانوں کی پولیس بھی جو ہے وہ ناکہ بندی کرتی ہے. تو کس طرح سے 2 ڈاکو جو ہے وہ اپنی پینٹ میں جو ہے سلوار میں پینٹ میں دیگر بیگ کے اندر جو ہے وہ 2 پستول رکھ کے سڑکوں کے اوپر گھوم رہے ہیں. کوئی ان کو ڈولفن پوچھنے والا نہیں، نہ ہی ان کو کوئی پولیس روکتی ہے. جب مرضی جہاں مرضی جو ہے وہ اسلحہ کے زور پہ لوگوں سے جو لاکھوں روپے لوٹ کے چلے جاتے ہیں. CCTV فوٹیج میں جو ہے ڈاکوؤں کے چہرے بھی دیکھے جا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ CIA ہونے کے باوجود بھی، ڈولفن ہونے کے باوجود بھی، پولیس کے جوان ہونے کے باوجود بھی
इनको अभी तक किसी ने कोई गिरफ्तार नहीं किया, ना ही इसको किसी ने अभी तक आइडेंटिफाई किया है। इसी तरह से डाकू जो है वो दिन रात जो है वो असलाह के जोर पर लाहौर की सड़कों पे वारदात करते हैं। सीसीटीवी फुटेज भी बनती है। अगर पब्लिक किसी डाकू को पकड़ ले तो पुलिस की वाह वाह हो जाती है, अगर पब्लिक किसी को ना पकड़े तो पुलिस किसी डाकू को गिरफ्तार भी नहीं करती। इसी तरह से नवाकोट के इलाके में हुआ, सरेआम डकैती की वारदात करके लाखों रुपए लूट के ले गए और अभी तक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। बिल्कुल, सरेआम डकैती की वारदात हुई और पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।